جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک صلی واصحابک یا اللہ نور تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل عرس دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس محفل میں عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے۔ یہاں جتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائی موجود ہیں، اتنی ہی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بھی موجود ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج گفتگو ہم ایسی کریں کہ جس سے بہنوں اور بھائی دونوں حضرات کے لیے مشترکہ کوئی گفتگو ہو جائے، تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ہمارا بھی بھلا ہو۔ میں آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیشہ کسی کی فکر کسی کو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو اس سے محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل کیا۔ اسی طرح دادا دادی اگر واقعی اپنے پوتا پوتیوں سے محبت کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہمارے پوتا پوتی کا مستقبل کیا۔ اسی طریقے سے جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کی بنیاد پر فکر ہوتی ہے۔ جس کو جس کی محبت نہیں ہوتی، اس کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں، شاگردوں کی فکر اچھا استاد کرتا ہے، مریدوں کی فکر اچھے پیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ سمجھتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھنا جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کی اتنی زیادہ فکر کرتا ہے۔ مگر ہم جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو اللہ اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی جتنی فکر نہیں ہے، اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ اپنے خاندان کے لوگوں کی جتنی زیادہ فکر نہیں ہے، اس سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے۔ حالانکہ خاندان کے لوگ بھی امت میں شامل ہے، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ ذرا کوئی غور تو کرے، ذرا کوئی سوچے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو یاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر، میرا لال جب زمین پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے سب پیشانی کو زمین پر رکھا، اور پیشانی زمین پر رکھنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کہی، کیا کہی؟ ذرا غور سے سننا، ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور زمین پر آتے ہیں اور پیشانی زمین پر رکھ کر کے پہلے کیا کہتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں ذرا محسوس کرو، یہ گفتگو سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی ہے۔ دیکھو اپنے رسول اللہ اکبر خدا کے محبوب ہو کر ہم گنہگاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ بولو کبھی کسی گنہگار سے کسی کو محبت کرتے دیکھا ہے؟ ارے نیک لوگ تو گنہگاروں سے نفرت کرتے ہیں، متقی لوگ تو گنہگاروں سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر یہ کیسی ہستی ہے، معصوم ہی نہیں سید المعصومین ہے میرے
आका इतने बड़े हैं, अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई था न है न हो सकता है। अरे सारी मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह उनकी रजा चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अल्लाह जिसकी खुशी चाहे वो रसूल। अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। और आका अलैहिस्सलाम को उम्मत की फिक्र क्या है? उम्मत की रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, उम्मत की दुकान और मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के रोटी कपड़ा मकान की फिक्र नहीं है, उम्मत के घर और जायदाद की फिक्र नहीं है। अरे रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो चिड़िया और कौवों को भी मिल जाता है, लिबास तो भीख में भी कोई किसी को दे देता है, नौकरों को भी दे देता है। जो चीज किसी को नहीं मिलती उस चीज की रसूलुल्लाह को फिक्र है। क्या फिक्र है? मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को फिक्र है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, यहाँ नौजवानों की अक्सरियत है, अपनी बहनों से भी पूछता हूँ, जरा बताओ रसूलुल्लाह ने हमें जहन्नम से बचाने की जो फिक्र की है, क्या हम अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की फिक्र कर रहे हैं? जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, हमने अपने आप को जहन्नम के रास्ते पर डाल रखा है। एक आसान सी बात मैं आपसे कहूं, एक रास्ता लखनऊ की तरफ जाता है, एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है। आप आलिम हो, आप हकीम हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप पठान हो, आप मुगल हो, आप सैयद हो, आप शेख हो, आप कोई हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, अगर आपने लखनऊ का रास्ता इख्तियार किया और पूरी जिंदगी उस पर चलते रहे तो क्या कभी आप मुंबई पहुंच सकते हैं? बोलो, पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और जिसने मुंबई का रास्ता इख्तियार किया वो कभी लखनऊ पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। आप कुछ भी हो, जो रास्ता चुनोगे उसी मंजिल पर पहुंचोगे। अब अपने आप से पूछो, जन्नत में सब जाना चाहते हैं, लेकिन जन्नत का रास्ता कितने लोग चल रहे हैं? जरा बताइए तो सही। बोलो, झूठ क्या जन्नत का रास्ता है? चुगली क्या जन्नत का रास्ता है? गीबत क्या जन्नत का रास्ता है? मस्जिदों को वीरान कर देना क्या जन्नत का रास्ता है? लड़कों का लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात का कायम करना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदी फिल्मों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गंदे पिक्चरों को देखना क्या जन्नत का रास्ता है? गाने गुनगुनाना क्या जन्नत का रास्ता है? अल्लाह अकबर। शादियों के मौके पे डीजे लगाकर मुशरिकों की तरह नाचना क्या जन्नत का रास्ता है? अपने बालों को हीरो की तरह कटवाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का ब्यूटी पार्लर में जाना क्या जन्नत का रास्ता है? बेटियों का सीरियल देखकर उसी को अपने लिए आइडियल बनाना क्या जन्नत का रास्ता है? मुझे बताओ, रास्ता जहन्नम का सबने चुन रखा है और जन्नत की तरफ जाने का ख्वाब देख रहे हो। जैसे लखनऊ का रास्ता चुनने वाला कभी मुंबई नहीं जा सकता, चाहे सवारी कितनी अच्छी हो, चाहे कितना अक्लमंद हो, चाहे कितना दानिश्वर हो, जो रास्ता चुनेगा मंजिल वही मिलेगी। हमने रास्ता जहन्नम का चुना है। जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता जन्नत की तरफ जाने वाला नहीं है। जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता तो वो है। अल्लाह अकबर। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, नफ्स कहता है सो जा, अल्लाह कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, नमाज नींद से बेहतर है। तो नींद को छोड़कर, नरम गद्दों को छोड़कर जो मस्जिद को आबाद करते हैं, ये रास्ता जन्नत का रास्ता है। आप मुझे बताओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने जन्नत का रास्ता छोड़ नहीं दिया है? आज मुझे बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना, मेरे बाद 2 तकरीर